Very good morning to one and all, and first of all, a hearty congratulations to all of us for our Independence Day. I am very happy today. Normally, I always remain happy, try to remain happy, and that is part of self-motivation. No? Nobody can motivate you if you are not ready. But in any case, as I said, I am happy. I am more happy once this small program started because there are many things why I am happy for that. One is that students from semester 1 and 2, they are part of this, right? Another thing that probably this is a day when the number present is quite substantial, otherwise it was not happening, and I believe that this will continue further. The students who came here to make presentation, it may be a speech, maybe a song, maybe a skit, whatever, but it needs a lot of courage. When you know that you are being observed, what is your behavior? And what is your behavior when you know that nobody observes you? If there is a change, and if that change comes in a way that when you know somebody is observing and the way you behave, if you continue behaving in the same way when somebody is not observing, done. Lot of things you will achieve. Normally this is what happens with all of us, including me, no difference. I want to take advantage of what Alpesh Bhai said here, right? First he said that you need to listen whoever comes here, they are new and you should be considerate to them. So that is advantage for me, nobody will shout when I am speaking. And probably second, what you say, that also is useful. So he has put up a ground for me. Something about youth, somebody referred, no? That this is for the youth of the country. What do we mean? I mean, now leave the students apart. What are those who are of the age 22 plus? I believe that students are now out. Almost all the staff members, our security staff, our housekeeping people, they are all included. Now, do we feel that we are young? Or do you feel that we are not young? I will tell you a small thing that day before I went for a movie in the night, and I saw one of my elderly friend. He is 64 plus with his elder brother 75 plus. That was what is Mission Impossible. I entered there, of course, with somebody younger to me, with me, my son, and we observed them. They were sitting in that bowling alley. That two people sitting with the white hair. One was having almost gone hair. So just we saw that what these old people are doing at this time in the night, 10 o'clock here. But when I entered, they also joined, and luckily that younger one of those two, 64 plus, was my friend. So you can believe that I am also old. So, and then I asked that, how you are here? So that younger brother said that he is my older brother. He wanted to come to this movie. He was so eager. We came yesterday also, but we were late, so the show was full. So he said that, okay, let's go home, we'll come tomorrow. But then elder brother said that, no, so they went for Bahubali. And when they finished their show at 1 in the night, both of them agreed that tomorrow will come for Mission Impossible.
Height of that was that at 1 a.m. in the night, they requested the booking clerk that can you book our ticket for tomorrow's Mission Impossible? He said, at this time we don't book the tickets, you come tomorrow. They requested, see, we are old people, we can't come so frequently. Cannot you book? In the night 1 o'clock, they book their ticket for next day's show, Mission Impossible. Are they old? So that is the spirit which makes you young or old. And I am very sure that I am absolutely young. Right? And I believe that, and I am feeling that those who are around us are all young. Right? And that makes a difference. Now, the things or the issues, subsequently, I would again like to refer the students who came here for presentation. Asta, Mrutyunjay, I don't remember everybody's name, but everyone have very consciously prepared the messages. I believe that if you just recall whatever has been presented over, I don't need to say anything. The last skit even, right? So we know all that what our country has come through, what is our responsibility, what responsibilities others in our country are delivering. Looking to that, what is our role? Somebody said about, Tejas said about Dr. APJ Kalam. Nice things. Now you don't need to just say anything more. If you just observe what he did and you just do what he said, ભગવાન શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ એમના માટે એવું કહેવાય કે ભગવાન શ્રી રામ કરે એવું આપણે કરાય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે એ કરાય, એ કરે એ ન કરાય. So when you know somebody's life, because એવું નથી કે એમણે કર્યું એ બહુ જુદા પ્રકારનું હતું, પણ એ આપણી ત્યાં સુધી પહોંચવાની શક્તિ હોય તો પ્રયત્ન કરી જોવો એમ. પણ ભગવાન રામે જે કર્યું છે એ એટલું બધું, અને ધેટ્સ વાય ઇઝ નોન એઝ મર્યાદા પુરુષોત્તમ એન્ડ શ્રી કૃષ્ણ ઇઝ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. નાઉ દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. સો one has to, at least if you follow what Prabhu Shri Ram has said, you may reach to what Krishna did. આપણા પાસે આપણે જે કરવાનું છે, આપણો પરિવાર કેટલો, આપણે તો અહીંથી ક્યાંય આ જ તારીખે આ જ તબક્કે સરહદ ઉપર જઈને સોલ્જરોની બાજુમાં ઉભા રહે એવું તો છે નહીં. સો it is not that we have to learn what soldiers are doing, what scientists are doing, what politicians are doing. At least if we do what is assigned to us, આપણને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી એને આપણે યોગ્ય રીતે સરસ રીતે પૂરી કરીએ, ખાતરી કરીએ કે આપણને સોંપવામાં આવેલું કામ આપણાથી વધુ સારી રીતે કોઈ ન કરી શકે. રાઈટ? If we do this, we are done. આપણા પાસે પરિસ્થિતિઓ હોય છે. અત્યારની જે આપણી કેમ્પસની પરિસ્થિતિ છે, આપણને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ છે, એના કારણે ઘણી બધી અગવડો છે. આપણા અગવડને કારણે આપણામાં ગ્રીવન્સીસ, ફરિયાદો એનો ઉદ્ભવ થાય, પ્રશ્નો હોય, ઘણા બધા લાંબા સમય સુધી આપણે એને એટેન્ડ ન કરી શક્યા હોઈએ, વારંવાર ફરિયાદો થાય. પણ એટલે એનો અર્થ એવો નહીં કે કોઈ એના પાછળ પ્રયત્ન નથી કરતું. પ્રયત્નો થતા હોય છે, પણ બધા જ પ્રયત્નો આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે પરિણામમાં બદલાતા નથી. એટલે પ્રશ્નો અને પરિસ્થિતિ એને આપણે પ્રયત્ન સાથે પરિણામમાં બદલવા છે. અને એ પરિણામ કેવા હોય જેનાથી આપણે સૌને કમ્ફર્ટ ફીલ થાય, આપણે સૌને આનંદ મળે, કંઈક આપણામાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવે. અને આના માટે કોઈ એક વ્યક્તિ, એક ગ્રુપ, એક ડિપાર્ટમેન્ટ, એક સેક્શન એનાથી કામ નહીં ચાલે. આના માટે સૌએ પ્રયત્ન કરવો પડશે સરસ રીતે. આપણને આપણા ભૂતકાળ, આપણી હિસ્ટ્રી એના વિશે ખૂબ ગર્વ છે. સ્વાતંત્ર્ય પર્વ વર્ષમાં 2 વખત આવે છે, 24 જાન્યુઆરી, 15 ઓગસ્ટ. એ દિવસે બધાને જેમ કોઈ બીજા પ્રસંગ વખતે ઉત્સાહ હોય એવો ઉત્સાહ હોય છે, પણ પછી શબ્દો આપણે બધાએ સાંભળ્યા હોય છે સ્મશાન વૈરાગ્ય જેવા. સ્મશાનમાં જે પણ ગયા હોય ને એને એમ થાય કે હવેથી આમાંય રસ નથી લેવો, અંતે તો આ જ થવાનું છે એમ, હવે આય નથી જોઈતું, પેલાની સાથે આપણે બધી દુશ્મની ભૂલી જઈએ. પણ એ ક્યાં સુધી? ભગવાન શંકરને પગે લાગીને દરવાજામાંથી બહાર નીકળીએ ત્યાં સુધી. પછી પાછા ચાના ગલ્લે જેવા ઊભા રહીએ એટલે ફરી પાછી એ જ દુશ્મની, એ જ ફરિયાદો, એ જ ગ્રીવન્સીસ. એને આપણે શ્મશાન વૈરાગ્ય કહીએ છીએ. એટલે ઉત્સાહ એટલો રાખવો કે જે કાયમ ટકે.
બહુ ઉત્સાહ રાખીએ તો એ કામ ટકતો નથી. એટલે ઉત્સાહ એટલો રાખો જે કાયમ ટકે. હા, અને તમારા બધાને તો અમારા કરતાં હજી 25 વર્ષ બાકી છે. તમારા કરતાં 25-30 વર્ષ અમારા ઘણા બધા આગળ નીકળી ગયા. એ તમારી શક્તિ ઘણી રાખવાની છે. લાંબા સમય સુધી ઉત્સાહ ટકવો પડે. છેલ્લે આઝાદી. આજે આઝાદીનું પર્વ છે. આઝાદી આપણે જ્યારે દેશ માટેની જરૂર હતી ત્યારે જેમણે જે કામ કરવાનું હતું એ કરી નાખ્યું. તે વખતે આપણે બધા નહોતા. હવે આપણે શેમાંથી આઝાદી લેવી છે? આઝાદી આપણને કોણ આપે? આપણી જાત આઝાદી આપે આપણને. એટલે આગળ વધતા અટકાવે એવી આદતોમાંથી આઝાદી. આટલું જો કરી શકીએ અને આપણી આદતો બદલવાની, કોઈની નહીં. દરેક માણસ દુઃખી થવા માટે સ્વતંત્ર છે. યુ આર એબ્સોલ્યુટલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ to become unhappy. Whenever you feel somebody did not support it, did not help, and that's why you are unhappy, believe that you are wrong. તમે કોઈના કારણે દુઃખી થયા હો એવું જો તમે માનો તો સમજો કે તમે ભૂલ કરો છો. તમે તમારી જાતે જ દુઃખી થાવ. કારણ કે બીજાનું બિહેવિયર તમારા કંટ્રોલમાં નથી, પણ તમારું તો છે. પણ અસંખ્ય વખત આપણે એવું જોઈએ છે કે આપણું બિહેવિયર કોક કંટ્રોલ કરે. સવારમાં કોઈ એક વસ્તુ નાની એવી આવીને કહી જાય, આપણને ન ગમતી હોય એવી, એટલે આખા દિવસનું આપણું બિહેવિયર એના એક સેન્ટેન્સથી કંટ્રોલ થઈ ગયું. હવે પછીથી મારી પાસે જે પણ વ્યક્તિ આવે એની સાથેનું મારું બિહેવિયર સારું રહેતું નથી. આખા દિવસ આપણે આનંદ ગુમાવીએ છીએ. એન્ડ ધેટ્સ વાય આઈ સેડ આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ બીકમ હેલ્પી. જે પરિસ્થિતિ છે, તમે બધાએ થ્રી ઇડિયટ્સ જોયું જ છે અને એમાં કંઈ નવું કહેવાનું છે નહીં. ઓલ ઇઝ વેલ. જ્યારે પણ કોઈકની સાથે તકરાર થાય, તકલીફ થાય, આપણને ક્યાંકથી જવાબ સરખા ન મળે ત્યારે ઓલ ઇઝ વેલ કહી દેવું. બાળકો બેસ્ટ. સો દે ટેલ એવરીથિંગ એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. અને એને આઝાદી કહેવાય. આપણે એવું કરી શકશું? હા, તો એને આઝાદી કહેવાય. કારણ કે એના મનમાં કોઈ પાપ નથી, કોઈ વિચાર નથી. આવા જો આપણે બનીએ, અબ્દુલ કલામ આવા હતા. અને એટલે જ એ એક બેગ લઈ અને રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આવ્યા અને એ જ પ્રમાણે બહાર નીકળી ગયા. એ પછીથી કોઈ દિવસ એ પાછા ગયા નથી. તમે આવું તમે ઇતિહાસમાં જુઓ, વ્યક્તિઓ જે પ્રમાણે કામ કરતા હોય છે. કૃષ્ણ એ મથુરા, ગોકુળ, વૃંદાવન છોડી નીકળી ગયા, પછી ક્યારેય ત્યાં પાછા નથી ગયા. એવી રીતે અબ્દુલ કલામ રાષ્ટ્રપતિ પદેથી ઉતર્યા પછી કોઈ દિવસ ત્યાં પાછા નથી ગયા. એટલે હંમેશા આપણે એવા પ્રકારનું કામ કરીએ કે કામ આપણું એટલું સરસ કરેલું હોય એની આપણને જાતને ખાતરી હોય કે પછી આપણે ત્યાં ફરી ન જવું પડે. એટલે આઝાદીને આપણે સાચા અર્થમાં આઝાદી ગણીએ. આઝાદી આપણને મળી ગઈ છે એ તો એક દેશની સરકાર, આપણા દેશમાં સરકાર ચલાવતી હતી, એમાંથી આઝાદી મળી છે. પણ આઝાદીનો હવે અર્થ આપણે જુદો સમજવો રહ્યો. અને અમને ચોક્કસ ખાતરી છે આપણે સૌ વિદ્યાર્થીઓ એમના કામમાં, શિક્ષકો એમના કામમાં, વહીવટીતંત્ર એના કામમાં પૂરેપૂરી નિષ્ઠાથી બીજાને શું જોઈએ છે, બીજાને હું કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકું, એની મુશ્કેલીઓ કેવી રીતે નિવારી શકું, એવા ધ્યાનથી જો ચાલીએ તો આઝાદી આપણે ચોક્કસ લાવી શકીએ. અને જો આ વસ્તુ આપણી વે ઓફ લાઈફ બને, હંમેશા આપણે આ પ્રમાણે વિચારીએ, તો આપણા આજુબાજુના સૌ છે એ આઝાદી ફીલ કરે. આવી સૌને શુભેચ્છાઓ સાથે મારે એક ખાસ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરવો છે કે અહીંયા જે કંઈ પણ વ્યવસ્થા કોલેજ તરફથી પ્રયત્નપૂર્વક સૌએ સાથે મળીને કરવાના પ્રયત્નો થાય છે, એમાં સિક્યુરિટી સ્ટાફ એમનો ફાળો ઘણો છે, ખૂબ છે. અહીંયા સામાન્ય રીતે આપણામાંના સૌ આપણે 10:30 થી 6, 6:15 સુધી હોઈએ છીએ. પાર્ટ ટાઈમમાં જે લોકોને કામ હોય છે એ લોકો એના પછી થોડો સમય રોકાય. પણ રજાનો દિવસ હોય, 2 દિવસ શનિ રવિની રજા હોય, તહેવારો હોય, ઉત્સવો હોય, એ સમયે તમે જો ક્યારે આ બાજુથી નીકળો ને તો અહીંયા આવજો અને તમને સિક્યુરિટીના જવાનો અહીંયા દેખાશે. એટલે એ લોકો આ કેમ્પસની વ્યવસ્થા બંને જાળવવામાં ઘણી બધી તત્પરતાથી કામ કરે છે.
એટલે આપણા સૌની ફરજ છે કે એમની ફરજમાં આપણે એમને મદદરૂપ બનીએ. ક્યારેક ક્યારેક એવા પ્રશ્નો બને છે, પણ એમાં આપણે જ એવું સમજવા પ્રયત્ન કરીએ કે એમની ફરજના ભાગરૂપે તમને કંઈ પણ સૂચના કે વિનંતી કરી રહ્યા હશે. એના સાથે વિદ્યાર્થીઓ એમની સ્પીચમાં કે એમના પ્રેઝન્ટેશન્સમાં પણ ઉલ્લેખ કર્યો એવી બાબત, અને આપણા સૌની માટે ખૂબ અગત્યની બાબત, ચોખ્ખાઈ. અત્યારે ઘણા બધા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે, અને એમાં આપણે સૌએ આપણા કેમ્પસ પૂરતા ભાગીદાર ચોક્કસ બનવાનું છે. અને એમાં હાઉસકીપિંગના જે સ્ટાફ મેમ્બર્સ છે એ લોકો પણ ઘણું બધું કામ કરે છે. કામ અને કેમ્પસ બંને એવડા મોટા અને વિશાળ છે કે એમાં સંપૂર્ણપણે 100% પહોંચી વળવું ક્યારેક શક્ય બનતું નથી. આજે તમે અહીંયાની વ્યવસ્થા જોઈ હશે, એમાં પણ એમનો ઘણો બધો ફાળો છે. એટલે એમને પણ આપણે સહકાર કરીએ. એ સફાઈ કરે છે, પણ ક્યારે કે જો સફાઈ કરવા યોગ્ય વાતાવરણ બને તો. આપણે એવું વાતાવરણ જ ન બનવા દઈએ કે ક્યાંય ગંદકી હોય તો એમનું કામ પણ ઘણું ઓછું થશે. આપણે વધુ સારી પરિસ્થિતિમાં રહી શકશું. અહીંયા સામાન્ય રીતે જ્યારે કંઈક આવો પ્રસંગ હોય ત્યારે બોલવાનું કે પ્રોજેક્ટ થવાનું કે આ ફલાણા કામમાં કોણ હતા, એમાં અમારા બધાનો વારો આવે છે. પણ એના સાથે જે અમારા ક્લાસ 4ના કર્મચારીઓ છે, એમની નિષ્ઠા, એમની સિન્સિયરિટી એ ખૂબ સારી છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો, સ્ટાફના પણ પ્રશ્નોમાં એ લોકો નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરે છે. અનેક બાબતો એવી બને છે જ્યારે કોઈકની કંઈ પણ ચીજ યોગ્ય જગ્યાએથી ન મળે તો એ મેળવી આપવામાં પણ એ લોકો મદદ કરે છે. અને આવા એક અમારામાંના ભગુભાઈને મારે યાદ કરવા સાથે. ભગુભાઈને આવો ભગુભાઈ. ભગુભાઈ છે એ 1983માં આપણી કોલેજ શરૂ થઈ, અને 1983માં સૌથી પહેલા કોલેજમાં રિક્રુટ થનારામાંના એક છે. મારા માટે એક આનંદની વાત એવી છે કે એ કોલેજ શરૂ થઈને ત્યારથી હું આમને ઓળખું છું, કારણ કે પહેલો એડમિશન લેનારો હું હતો. હા, અને આટલા વર્ષો એટલે 1983 થી આજ સુધી 32 વર્ષ થયા. 32 વર્ષથી ભગુભાઈ ની રેગ્યુલરિટી તમને બહુ ઓછાને ખબર હશે કે ભગુભાઈ ભાવનગરમાં દૂરનો વિસ્તાર, કુંભારવાડાથી આગળનો વિસ્તાર કહેવાય, ત્યાં રહે છે. અને ભાવનગરથી કોલેજ સુધી રોજ જે સાયકલ લઈને આવે છે ને જાય છે. એટલે કોલેજ જ્યારે ભાવનગરમાં હતી અને પછી સિલચર આવી તો એમનો કોઈ ફરક ન પડ્યો. બસો ચાલે, રિક્ષા ચાલે, ન ચાલે, સ્કૂટરમાં પંચર થાય, એમનો કોઈ ફરક નથી પડતો. હા, એટલે હમણાં અમારા મિત્રોમાં, તમારામાં પણ હશે, મારા મિત્રો એટલે તમે મારા મિત્રો જ કહેવો, આપણા બધામાં સાયકલ ચલાવવાનો એક શોખ વિકસ્યો છે. તો એના પાયોનિયર ભગુભાઈ કહેવાય. પણ એમણે કોઈ દિવસ એની ક્રેડિટ લેવા પ્રયત્ન નથી કર્યો. એ તો કહે છે કે સાયકલ ચલાવવાની જોઈએ, સાયકલ ચાલશે ત્યાં સુધી હું ચાલતો રહીશ. ભગુભાઈએ અનેક વખત એવા વ્યક્તિઓમાંના એક છે જેમણે અનેક વખત એમની નિષ્ઠા અને સમય પાલનના ઉદાહરણો આપ્યા છે. એમાંના છેલ્લા 1-2 પ્રસંગો તો એવા છે કે જેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિનું મન લલચાય કે આ મને વસ્તુ હાથમાં આવી છે, એની કોઈને ખબર નથી, તો પછી એનું શું થાય તો મારે જ નક્કી કરવાનું. જેમ આપણી આઝાદી માટે આપણે સ્વતંત્ર છીએ,